Good afternoon, class 8, 9, 10. Mensuration for beginners, part 2. Continue. First of all, rectangle. It has opposite sides parallel and equal. Area is L into B, T diagonal equal or L square plus B square, just like Pythagoras theorem. Perimeter 2 times L plus B. Area, diagonal, perimeter. Another is square. Square, all sides equal, diagonals are equal, and bisect each other at 90 degrees. So area equal either 1 by 2 d square or L square. Perimeter 4L. Therefore length equal either under root A or P by 4, or length equal d by root 2. Where see L square, twice L square equal d square. So d equal root 2 L. L equal d equal root 2 L and L equal d by root 2. Another is any quadrilateral. First of all, rhombus. Area of rhombus. Rhombus. A quadrilateral with all sides equal but no angle is 90 degree. Diagonals bisect each other at 90 degree. So area is 1 by 2 d1 into d2. Perimeter is 4L because all sides are equal. Rhombus. After rhombus, trapezium. Trapezium. What is a trapezium? A quadrilateral with two sides parallel. Only two sides are parallel, height b1, b2. So area is 1 by 2, height base 1 plus base 2. Formula 1 by 2 into sum of the parallel bases into height. Another, any quadrilateral. Sometimes this question can also be asked. Any quadrilateral whose diagonal is given and lengths of perpendicular drawn on the diagonal from the opposite vertices are also given. एउटा डायगोनल दिएको छ, अपोजिट भर्टेक्सबाट दुईटा परपेन्डिकुलर p1 र p2 ड्र गरेको छ भने यसको एरिया हुन्छ हाफ d p1 प्लस p2. यसलाई प्रुभ गर्नलाई हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट प्लस गरौँ, यो आउँछ हाफ इन्टु d इन्टु p1 बेस इन्टु हाइट प्लस हाफ इन्टु d इन्टु p2 half into base into height. Sum of the areas of two triangles, that is called any quadrilateral. Another is ring. Two concentric circles are there. Area of the ring R1 and R2, where R1 is the, this is the radius difference between two circumference. See, the area or the region between two concentric circles is called ring. R1 internal radius and R2 external radius. So area is pi R2 square minus pi R1 square. You can notify it by small r and capital R also. Pi common, R2 square minus R1 square
square where R2 is more than R1. R2 external, this if internal radius is given and thickness is also given, we can find the value of R2, find the inner area, outer area, subtract, that is the area of the ring. See, area of four walls, see, there are four walls in a room, length into breadth. How to calculate? See, how to calculate area of four walls? You can easily calculate length, breadth, height. The formula is twice h L plus B. L into h plus B into h. Length into height plus breadth into height, but not length into breadth. Area of four walls, ceiling and floor is twice h L plus B plus अब area of four walls भन्यो, ceiling भन्यो plus L into B गर्ने. Ceiling only, four walls and ceiling 2h L plus B plus L into B. Four walls and floor भन्यो twice h L plus B plus L into B. तर ceiling and floor भन्यो भने plus LB plus LB, यहाँ plus 2 into L into B. Length into breadth, area of the floor, length into breadth, area of the ceiling, length into breadth. So area of a 4 1. Now cuboid and cube. Cuboid, it is also called parallelepiped, just like this. Okay, cuboid is just like this. What is the volume? Volume L into B into S. Length, breadth, height. And total surface area, to avoid confusion, length, breadth, height. See, to avoid confusion, यहाँ साइक्लिक अर्डरमा लेख्ने LBH, LB पेयर बनाउने LB BH HL. यसलाई यसले कन्फ्युजन नहुने L into B plus B into H plus H into L, where L P H stand for L length, B breadth, H height. Length, breadth, height. So 2 bracket LB plus BH plus HH. That's cuboid volume. Cuboid, but cube volume is L cube. All sides are equal, like this. All sides are equal. Volume. What is surface area? Surface area or 6L square. If it is leadless, your leadless area of a leadless cube equal 5L square. 5L square. यहाँ leadless भन्यो भने 2LB plus BS plus HL minus L into B गर्ने. So यस्तो हिसाब गर्दा students are advised to study the diagrams properly and find out the area. डायग्रामहरु हेर्ने, स्टडी गर्ने, राम्रोसँग स्टडी गरेर मात्र यसको फर्मेट बनाउने अनि हिसाबहरु गर्ने. Crossing path. Area of crossing path. First of all, let me draw a diagram. Rectangle. Uniform
breadth. Two paths are there, length, breadth, length. And this junction, this portion is repeated. यो के हुन्छ, यसको एरिया यो हेर्नु L into B. यसको एरिया हुन्छ टोटल एरिया, यसको एरिया हेर्नु यो पाथको, यसको L into length into breadth, L into breadth लाई D भनिन्छ प्लस यसको, अब यसको breadth into यो breadth of the rectangle plus breadth of the path, यहाँ छुट्याउनु खोजेको छ, माइनस यो दिस पोर्सन इज रिपिटेड जस्ट लाइक इंटरसेक्शन, यो इंटरसेक्शन गरेको छ, यो शेडेड रिजन इज इंटरसेक्शन D into D. टेक D कमन ब्राकेट L plus B minus D. मैले किन यसरी गरेको भन्दा एरिया सबैलाई थाहा छ D ब्राकेट L plus B minus D. बट हाउ, कसरी भयो त भन्दा सी एरिया अफ दिस पाथ लेंथ इन्टु ब्रेथ, ब्रेथ भनेको D, एरिया अफ दिस पाथ ब्रेथ इन्टु यो ब्रेथ अनि यो विड्थ अफ द पाथ माइनस यसो गर्दा दिस पोर्सन इज रिपिटेड, रिपिटेड पोर्सन शुड बी सबट्र्याक्टेड. जुन कुरा एकपल्ट लेख्नु पर्छ त्यो दोहोऱ्यो हुनाले हो लेंथ इन्टु ब्रेथ D इन्टु D, घटाउने D कमन लिने D ब्राकेट L प्लस B माइनस D. एरिया अफ क्रसिङ पाथ हो, यो क्रसिङ पाथ हो युनिफर्म ब्रेथ भएको मा चाहिँ यस्तो हुन्छ. अर्को छ एरिया अफ द पाथ, अब एरिया अफ द पाथ एक नम्बरमा इनसाइड अ रेक्टाङ्गल, देयर इज अ रेक्टाङ्गल, एउटा रेक्टाङ्गल छ, रेक्टाङ्गल भित्र अथवा यो आयत भित्र चाहिँ एउटा के छ त बाटो छ. अब यसलाई बनाउने तरिका म यहाँ बनाएर देखाइदिन्छु. भित्र भनेपछि हो हेर्ने, समटाइम्स स्पेसली क्लास 9 and 10 क्वेसन नम्बर 15 मा मेन्सुरेसनको हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर 15 मा छ लगभग 4 मार्क्स जतिको हुन्छ. यो इनसाइड अ रेक्टाङ्गल भन्छ, यो रेक्टाङ्गल भन्दा भित्रपट्टि परेछ, लेन्थ यसरी दिएको हुन्छ, डायग्राम यस्तो किसिमले दिएको हुन्छ. विद्यार्थीहरूले के गर्छन् भन्दा हिसाब गर्छन्, सबै मिलेको छ, लेन्थ दे राइट लेन्थ इक्वल करेक्ट भ्यालु, ब्रेथ करेक्ट भ्यालु, बट दे डोन्ट स्टडी द डायग्राम्स प्रपरली. यो डायग्राम चाहिँ लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म दिएको छ हेर्ने, यसरी यो भित्रपट्टि यसरी बाटो छ, यो युनिफर्म ब्रेथ भएको, यो यसको D भनौँ, यसलाई D युनिफर्म. अब यो निकाल्नलाई यु क्यान प्रुभ इट, यसलाई निकाल्न नसकिन्छ भने निकाल्न सकिन्छ, तर यो म यसरी निकालेर पनि देखाइदिन्छु फर द सेक अफ कन्भिनियन्स. फर्मुला यो हुन्छ एरिया अफ द पाथ इनसाइड अ रेक्टाङ्गल, इनसाइड अ एरिया अफ अ पाथ इनसाइड अ रेक्टाङ्गल ए को फर्मुला हुन्छ 2D ब्राकेट L प्लस B माइनस 2D. हाउ माइनस 2D, यो कसरी भयो त, यसको लागि हिन्ट म दिन्छु, प्रुफको लागि गर्नु पर्दैन तर हिन्टको लागि. यो L B एरिया के हुन्छ, सपोज ग्रेट एरिया हुन्छ यसको A1 माइनस A2, A1 भनेको L इन्टु B माइनस, अब यो लेन्थबाट यता D गरेपछि L माइनस 2D र B माइनस 2D. ब्रेथ लेन्थबाट यो भनेको यता माइनस D भनेपछि L माइनस 2D भयो. टोटल B ब्रेथ B बाट यो माइनस D घटेर B माइनस D. यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, LB माइनस, अब के हुन्छ यहाँ LB माइनस 2LD माइनस 2DB प्लस 4D स्क्वायर. ब्राकेट हटाउँदा के हुन्छ LB माइनस LB प्लस 2LD प्लस 2DB माइनस 4D स्क्वायर. LB क्यान्सिल, 2D कमन, L प्लस B माइनस 2D. प्रुफ. यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ. प्रुफ गर्नको लागि
बाहिरपट्टि रेक्ट्याङ्गल छ, भित्रपट्टि बाटो छ भने बाटो त सानो हुने पनि योभन्दा भित्रपट्टि बाटो छ। हेर्नु त यो एउटा बगैँचा छ, बगैँचाभन्दा भित्रपट्टि बाटो छ भने बाटो के हुने भयो, सानो हुने भयो। त्यसरी माइनस गरेको हो। A1 L इन्टु बी माइनस लेन्थ L माइनस 2D हुन्छ भित्रपट्टिको, अनि ब्रेथ B माइनस 2D हुन्छ। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, ब्राकेट अफ गर्ने, बोर्डमास रुल BOD MS 2D L प्लस B माइनस 2D, अर्थात् छोटकरीमा इनसाइड, नेपालीमा भन्छ भित्रपट्टि, भित्रबाट। हेर्नु होला राम्रो, भित्रपट्टिबाट भन्यो भने 2D ब्राकेट टाइम्स L प्लस B माइनस 2D गर्ने। भित्रबाट भनेपछि घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब बाहिरबाट हेर्नु, एरिया अफ द पाथ इनसाइड हो। अब इनसाइड अ रेक्ट्याङ्गल, अब आउटसाइड अ रेक्ट्याङ्गल। अब नम्बर 2 मा आउटसाइड अ रेक्ट्याङ्गल। अब यहाँ स्क्वायर भन्यो भने L र B इक्वल हुन्छ, यसमा केही फरक पर्दैन। आउटसाइड अ रेक्ट्याङ्गल, अब यसलाई के गर्ने, रेक्ट्याङ्गल भन्दा बाहिरपट्टि छ। अब हेर्नु है, रेक्ट्याङ्गल भन्दा बाहिरपट्टि भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो भन्दा बाहिरपट्टि एउटा बाटो छ भने L गर्दा उनको अहिले पुरा थियो, अहिले L र B यतापट्टि हुन्छ। D चाहिँ means width or breadth of the path, यो path हो of uniform path हो। L B अनि D एरिया फर्मुला 2D L प्लस B प्लस ट्वाइस D। आउटसाइड बाहिर वरिपरि, बाहिर वरिपरि, अर्थात् नेपालीमा प्रश्न भनेको हुन्छ आयतको बाहिर वरिपरि बाटो बनाइएको छ, त्यो बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने। समटाइम्स एरिया अफ द पाथ गिभन छ भने यो गिभन L गिभन B गिभन, फाइन्ड द भ्यालु अफ D। D को भ्यालु प्लस माइनस, माइनस रिजेक्ट, माइनसलाई रिजेक्ट गर्ने, प्लस मात्र लिने। आउटसाइड रेक्ट्याङ्गल, यसको प्रुफ, वाट इज द प्रुफ। यसरी प्रुफ गर्नु गरेर पढ्ने हो भने हामीले कहिले पनि फर्मुला बिर्सिँदैनौँ। आउटसाइड भनेको बाहिर वरिपरि, बाहिर भनेपछि रेक्ट्याङ्गल भन्दा बाहिर, कुनै पनि बगैँचा भन्दा बाहिरपट्टि बाटो छ भने त्यो बाटो के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। द एरिया इज भेरी बिग, सो प्लस 2D। प्रुफ, वाट इज द एरिया, एरिया इज A2 माइनस A1। A2 भनेको बाहिरको। अब दिस इज लेन्थ, दिस इज ब्रेथ। अब लेन्थ यतापट्टि प्लस D भनेपछि के हुने भयो, L प्लस 2D B प्लस 2D माइनस एरिया L इन्टु B। L प्लस D L प्लस 2D, ब्रेथ पनि ब्रेथ प्लस D B प्लस 2D माइनस भित्रपट्टिको इनर, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। नाउ सिम्प्लिफाई इट, LB प्लस 2LD प्लस 2DB प्लस 4D स्क्वायर माइनस L इन्टु B। LB क्यान्सल, 2D कमन, L प्लस B प्लस 2D, 2 to the 4। Therefore, area of the path outside is 2D bracket L plus B plus 2D। बाहिरपट्टि भयो भने ठुलो हुन्छ, त्यसैले प्लस 2D। इनसाइड भनेको भित्र, भित्र भनेको सानो हुन्छ, त्यसैले माइनस 2D। रिजेक्ट लेन्थ, ब्रेथ, हाइट, भोल्युम, एरिया, ब्रेथ, नम्बर अफ आइटम्स, all should be positive, not negative। अब पिरामिड, पिरामिड स्क्वायर
स्क्वायर बेस पिरामिड यस्तो हुन्छ। म सिम्पल मात्रै गरिदिन्छु। See, for square base pyramid, first of all, I would like to write down the notation. A for side of a square base. Square base A. L slant height. Slant height चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यतापट्टि फर्केको राइट एङ्गलको यो स्ल्यान्ट हाइट यस्तो छ भने यो स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ। स्ल्यान्ट हाइट यो हाफ बेस हुन्छ। यो भर्टिकल हाइट एज फर भर्टिकल हाइट। हामीले एकैचोटि फर्मुला डाइरेक्ट देख्नुभन्दा पनि छुट्टा छुट्टी फर्मुला लेखेर हामीले एकैचोटि हामीले प्रुभ गर्छौँ। वाट इज द एरिया अफ अ स्क्वायर? Area of the square base A equal A square यो तल स्क्वायर बेसको एन्ड एरिया फोर ट्राइङ्गल्स। एरिया फोर ट्राइङ्गल कसरी हुन्छ? सी, लेफ्ट राइट फ्रन्ट र ब्याक। फोर कसरी भयो? लेफ्ट राइट फ्रन्ट र ब्याक। यो अगाडिको पछाडिको लेफ्ट साइडपट्टिको र राइट साइडपट्टिको ट्राइङ्गल। फोर ट्राइङ्गल्सको 4 इन्टु हाफ इन्टु बेस इन्टु स्ल्यान्ट हाइट। फोर ट्राइङ्गल्स राइट लेफ्ट फ्रन्ट ब्याक। फोर ट्राइङ्गल्स 4 इन्टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट ट्वाइस AL। यसरी फर्मुला यसरी आएको छ। वेयर एल इज द स्ल्यान्ट हाइट। कुनै कुनै किताबमा एस भनेको छ, त्यो पनि ठिक छ। टोटल सर्फेस एरिया, वाट इज द टोटल एरिया? A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AL। वाट इज भोल्युम? भोल्युम भने 1/3 A स्क्वायर H। 1/3 A स्क्वायर H। यो ए छ भने यसलाई हामीले A/2 मान्नुपर्छ। र यो पाइथागोरस थ्योरम यु क्यान अप्लाई। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ कसरी अप्लाई गर्ने? L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। H स्क्वायर हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। P B भनेको A को हाफ A/2। यो यसरी पिरामिडको एरिया निकाल्न सकिन्छ। यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको अर्को खालको अब पिलर भएको माथिपट्टि ट्राइङ्गल भएको you have to find separate volume and separate area according to the figure. Figure हेरेर मात्रै बनाउनु। अरू सम यहाँ दिएछ triangle, rectangle, square, rhombus, trapezium, quadrilateral ring, crossing path inside, outside, combined figure र triangle. फर्स्ट अफ अल ट्राइङ्गलको हामी पहिला कम्बाइन्ड फिगरको हामी गर्छौँ। कम्बाइन्ड फिगरमा हामीले केहीको हामीले गर्छौँ। कम्बाइन्ड फिगर सी, वाट यु सी? हामीले यहाँ देख्छौँ कोन, यहाँ देख्छौँ सिलिन्डर, यहाँ देख्छौँ हेमिस्फियर। यो हेर्ने कम्बाइन्ड फिगरको यो एउटा बनाएपछि त्यही अनुसार हेर्ने। सी द डायग्राम। कम्बाइन्ड फिगर हेर्दा कोन हेर्दा टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दा यो नजोड्ने, डोन्ट एड, दिस इज बीचमा परेको, यो नजोड्ने। यसमा भोल्युम सपोज यसलाई H1 र यो हाइटलाई H2 सपोज गरौँ।
यो टोटल दिएको छ भने यो रेडियस इक्वल हुन्छ रेडियस अफ द हेमिस्फियर इज इक्वल टु रेडियस अफ द कोन. What is the total volume? Total volume V equal volume of the cone. Volume of the cone plus volume of the cylinder plus volume of the hemisphere. मैले यहाँ नोटेसन चाहिँ अलि सेपरेट लेखिदिएको छु. V volume of the cone, volume of the cylinder plus volume of the hemisphere. Volume of the cone is 1 by 3 pi r square h1. यसको vertical height plus volume of the cylinder is pi r square h. तो h लाई छुट्याउन यो h र यो h फरक हो त्यसले h2 plus 2 by 3 pi r cube. 4 by 3 not 4 by 3 pi r cube 2 by 3 pi r. अब यसलाई हिसाबले त भेरी लङ हुन्छ. यसलाई सजिलोको लागि पाई आर स्क्वायर कमन. प्लिज टेक पाई आर स्क्वायर कमन. के बाँकी रहन्छ h1 by 3 पाई आर स्क्वायर कमन h2 पाई आर स्क्वायर कमन 2r by 3. अब यो दुईटामा कमन लिए पनि हुन्छ यतिकै छोड्दिए पनि हुन्छ. नाउ पुट द भ्यालु अफ पाई आर h1 h2. यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट द भोल्युम टोटल भोल्युम भनेको भोल्युम अफ द कोन प्लस भोल्युम अफ द सिलिन्डर plus volume of the hemisphere. Total surface area TSA. Total surface area means, what is the meaning of total surface area? It means CSA of cone plus CSA of cylinder plus CSA of हेमिस्फियर. सीएसए टोटल सर्फेस भनेको सबैको टोटल होइन यसमा. सीएसए र सीएसए. सपोज अब फाइन्ड द एरिया अफ द क्लोथ भन्यो भने पाइआरएल गर्ने. क्लोथ भनेको माथि हुन्छ राखेको हुन्छ यसमा. फाइन्ड द एरिया अफ द एरिया अकुपाइड बाई पर्सन्स भन्यो भने पाइआर स्क्वायर मात्रै गर्ने. किनभने मानिस तल बसेका हुन्छ. ग्राउन्ड हो यो टेन्ट हाइट अफ द टेन्ट हो. यो कोनिकल टेन्ट. फाइन्ड द एरिया अफ द क्यानभास क्लोथ पेपर भन्यो भने माथिको एरिया पाइआरएल. फाइन्ड द एरिया अकुपाइड बाई पिपुल भन्यो भने यो तलको ग्राउन्डमा बसेका हुन्छ नि मान्छे. सो समटाइम्स यो क्वेसन हेरेर त्यो कहाँ छ त्यो एरिया के हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्नुपर्छ. सिएससी अफ द कोन पाइआरएल just like area of the canvas. CSA of the cylinder twice pi r h2. CSA of the hemisphere अब यो एरिया लिनु हुँदैन. यो छोपेको छ दिस कभर. यो नलिने यो लिने 2 pi r स्क्वायर. यहाँ अब यस्तो छ यतापट्टि स्क्वायर मात्रै छ भने सपोज यस्तो छ हामीले के गर्नुपर्छ पाइआरएल 2 पाई आर h2 अब पाई आर स्क्वायर गर्ने. अब यो चाहिँ एरिया जोड्नुपर्छ. एन्ड दिस एरिया बट हियर दिस एरिया इज नट एडेड बिकज इट इज इनसाइड. बिचमा छोपिएको छ धेरै 2 पाई आर स्क्वायर मात्र लेख्ने. यो मात्रै लेख्ने. पाइआरएल प्लस 2 पाई आर h2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. Take pi r common L plus twice H2 plus pi r common twice r remaining. So total surface area means CSA of the all diagrams. यसको CSA plus CSA plus CSA भनेको total surface area. Area of the triangle now. म सक्दिन्छु एरिया अफ ट्राइङ्गल.
Now triangles, tribhuj. How to find the area of the triangle for all levels? For all levels, first case is very simple case. When base is given and height is given, area is half into base into height, where b for base and s for height. Please understand the notation meaning b for base only and s for vertical height only. A simple formula is area of the triangle is half into base into height. Parallelogram भन्यो भने base into height. यो फर्स्ट केस हो यो. अब स्केलिन ट्रायंगल, फर्स्ट अफ अल स्केलिन ट्रायंगल A B C. A means BC. First notice A means BC, B AC and C AB. Vertex A को opposite BC, small a, B को small b, C को small c. ABC स्केलिन ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने तरिका यसरी निकाल्ने. S equal A plus B plus C by 2 semi perimeter. What is the area? Area is under root S minus A. What is the area of the scaling triangle? Under root S minus A into S minus B into S minus C, where S is semi perimeter, A, B, C are sides opposite to vertex A, vertex B and vertex C respectively. A को opposite A, small a, vertex B को opposite small b, vertex C को opposite small c. So small a means BC, B means AC, C AB. यो एउटा चाहिँ सेकेन्ड केस स्केलिन ट्रायंगलको लागि यो हो. अब त्यसपछि हामीले एउटा सिम्पल केस हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट फर स्केलिन ट्रायंगल. नाउ फर इक्विलेटरल ट्रायंगल एउटा यहाँ लेखिहाल्नु. इक्विलेटरल ट्रायंगलको भयो. अब लेखिन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल सी नोटेसन यस्तो हुन्छ, अल साइड्स इक्वल दिएको हुन्छ. एनी साइड अब एल एमएन अथवा ए कुनै दिएको हुन्छ. वाट इज द एरिया? √3/4 एल स्क्वायर. प्रुफ, यसको प्रुफको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा प्रुफ चाहिँ प्रुफ एरिया इक्वल 1/2 into AB into BC into sin B. We know all angles are equal to 60 degree for equilateral triangle. Equilateral को सबै एंगलहरु के हुन्छ? x plus x equal 180 degree. प्राइमरी लेभलको पढेको 60 degree. हाफ into AB L, BC पनि L, sin 60 degree. L square by 2 sin 60 √3/2. अब के हुने भयो? √3/4 L square हुने भयो. If perimeter is given, suppose perimeter 3L छ. If perimeter is given, find length. Length निकाल्नु. Length कति छ? perimeter by 3. Length थाहा छ भने perimeter निकाल्न सकिन्छ. Perimeter थाहा छ, length निकाल्ने. Area थाहा छ, length निकाल्ने अनि perimeter. So area, perimeter, length, there is close relation. From area find P or L. P दिएको छ, L निकाल्ने. एरिया दिएको छ, L निकाल्ने. L दिएको छ, A र P निकाल्न सकिन्छ. When length is given, you can find perimeter and area.
If area is given, you can easily find length. इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्ने यो फर्मुला हो। अब इक्विलेटरल पछि आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइङ्गल आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको एरिया हुन्छ यो इक्वल साइडलाई ए सपोज गरौँ, यो अनइक्वल साइडलाई बेस साइडलाई बी भनौँ। ए इक्वल साइड, बी बेस साइड। हियर नोटेसन मे बी एलएम, एलएलएम, एमएमएन, एक्सएक्सवाई जे पनि दिन सक्छ। वाट इज द फर्मुला? b/4 √4a² माइनस b²। प्रुफ। अब प्रुफको लागि हामी प्लिज यहाँबाट एउटा डायग्राम ड्र गरौँ। हिन्ट दिन्छु यसलाई, यस्तो हिन्ट दिन्छु। यो ए यो बी छ भने यहाँबाट डायग्राम ड्र गर्दा यो b/2 आउने भयो। यसले बाइसेक्ट गर्छ। b/2 एडी, एडी कति हुने भयो? बाई ज्योमेट्री पाइथागोरस थ्योरम h² माइनस b²। यो आउँछ कति? 4a² माइनस b²/2 यस्तो आउँछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा द perpendicular drawn from the vertex of an isosceles triangle to the base bisects the base। आइसोसेलेस ट्राइङ्गल अर्थात् समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष बिन्दुबाट आधारमा खिचिएको लम्बले यो आधारलाई आधा गर्छ। इङ्ग्लिसमा द perpendicular drawn from the vertex of an isosceles triangle to the base bisects the base। So b/2 b/2 base b/2 hypotenuse is perpendicular what? अब यसको यहाँ चाहिँ एरिया इक्वल हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफको हाफ, बेस भनेको यो बेस, हाइट भनेको भर्टिकल हाइट √4a² माइनस b²/2 कति आउनु भयो? b/4 यसरी आउनु भयो। आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको एरिया b/4 अनइक्वल साइड। अब यसलाई गर्ने टेक्निक अनइक्वल जुन दिएको छ त्यो यता b/4 भनेर लेख्ने, अन्डर रुट गर्ने। 4a², 4 इक्वल साइडको 4 टाइम्स स्क्वायर गर्ने माइनस अनइक्वल साइडको स्क्वायर गर्ने, त्यहाँदेखि दिन्छ। यो हो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल। अब साइन भयो ABC, AEC। वाट इज द एरिया? हाफ इन्टु AB इन्टु BC गर्ने टेक्निक है। ABBC भन्यो भने B इज रिपिटेड, सो साइन B। B इज रिपिटेड, सो साइन B लेख्नु होला। हाफ। अब AB इन्टु AC के दोहोऱ्यो? ABAC, ABAC भने A इज रिपिटेड, ए रिपिट छ अनि साइन ए। यहाँ म लेखिदिन्छु B इज रिपिटेड, जुन रिपिट छ ABBC भने चाहिँ साइन B लेख्ने। ABAC, A इज रिपिटेड। टु अन्डरस्ट्यान्ड इजिली, सजिलोसँग सम्झिनको लागि हाफ ABAC भन्यो भने AB र AC मा ए जोडेको छ, सो साइन ए। अब अर्को हाफ AC इन्टु BC, AC BC भनेपछि के दोहोऱ्यो? C दोहोऱ्यो भनेपछि साइन C इज रिपिटेड। यसलाई यसो पनि गर्न सकिन्छ, एरियालाई हाफ। अब यसमा हेर्नुहोस्, यो B हुँदाखेरि हाफ AC हुँदा साइन B, हाफ यो साइन ए भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो? हाफ BC साइन ए, अथवा AC BC AB छ भने साइन C। सेम मिनिङ हो, जहाँ A B AC and C
एबी। यसको लागि एउटा चाहिँ हामीले प्रुफ गरेर हामीले देखाउन सकिन्छ। जस्तो हाफ एसी साइन बी, हाफ बिसी साइन ए, हाफ एबी साइन सी। यो कलेजमा पनि काम लाग्छ। आई प्रुफ वान अफ देम। जस्तो एउटा म तपाईँलाई म प्रुफ गरेर देखाउने कोसिस गर्छु। लास्ट फर टुडे एउटा हामीले चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउँ। एबिसी यो डी, यसलाई सपोज गरौँ, यसलाई बी सपोज गरौँ, यसलाई हाइट। वाट इज द एरिया? साइन बी लियो भने एरिया इक्वल हामीले के गर्न सक्छौँ? अब यसको एरिया के होला त? पहिला फर्स्ट अफ अल साइन बी। वाट इज द भ्यालु अफ साइन बी? साइन बी भने एडी बाई पर्पेन्डिकुलर बाई बेस पी बाई एच। यो एङ्गल लिँदा यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो हाइपोटेन्युस हुन्छ। एडी बाई एबी, एडी बाई एबी। अब वाट इज द भ्यालु अफ एडी? एडी भनेको एबी साइन बी। अब एरिया कति हुनुभयो? हाफ इन्टु बिसी इन्टु एडी, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफको हाफ, बिसी भनेको स्मल ए, एडी यो एबी भनेको सी र साइन बी हुन्छ। हाफ एडी भनेको सी साइन बी। यसरी हामीले के आयो? एरिया इक्वल हाफ एसी साइन बी। यहाँ बी हुँदाखेरि हाफ एसी साइन बी हुन्छ। यहाँ बी हुँदाखेरि अब यहाँ ए त यताबाट राख्नु। सपोज मैले ए चाहिँ यहाँ ए यता बी यता सी राख्ने हो भने के हुन्छ? यसरी हेरौँ। सी यो ए एङ्गल राख्दाखेरि साइन ए इक्वल पी बाई एच, बिडी बाई एबी। साइन ए हुँदा पी बाई पर्पेन्डिकुलर बाई बेस क्रस मल्टिप्लाई बिडी एबी साइन ए। एबी भनेको सी साइन ए। बिडी इज बिडी हाइट पर्पेन्डिकुलर सी साइन ए। एरिया कति हुनुभयो त? एरिया हाफ एसी बिडी, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफको हाफ एसी भनेको स्मल बी, बिडी भनेको सी साइन ए। यसरी हाफ एसी साइन बी, हाफ बिसी साइन ए। त्यसको टेक्निक के हो? फर्स्ट टेक्निक साइन थीटा पी बाई एचबाट पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु निकाल्ने, अनि एरिया हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट राख्ने। अब लास्ट चाहिँ एउटामा यहाँ बी भयो भने हाफ एसी साइन बी, यहाँ ए भर्टेक्स हुँदा हाफ बिसी साइन। अब यहाँ सी राखौँ, यसलाई सी एबिसी राखौँ र यसलाई डी भनौँ। भेरी इजी, सिम्पली यो सी साइन सी इक्वल एडी बाई एसी, एडी बाई एसी। देयरफोर एडी इक्वल एसी साइन सी। एसी भनेको स्मल बी साइन सी। हाइट भनेको पर्पेन्डिकुलर भनेको एडीको भ्यालु बी साइन सी। वाट इज द एरिया? हाफ इन्टु बिसी इन्टु एडी, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफ हाफ बिसी भनेको ए, एडी भनेको बी साइन सी। फ्रम दिस हामी यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो त? वाट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड? क्यान यु से वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड? यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एरिया भनेको के लेख्नु पर्यो? हाफ एबी साइन सी, हाफ बिसी हुँदा साइन ए र हाफ एसी हुँदा साइन बी। टेक्निक हाफ एबी, एबी छ साइन सी, हाफ बिसी स्मल, हाफ बिसी साइन ए, हाफ एसी साइन बी। यु क्यान प्रुभ इट इजिली। यसरी प्रुभ गरेर हामीले फर्मुला पढ्ने हो भने सजिलोसँग मिल्छ। यहाँ बी लिउँदाखेरि साइन थीटा इक्वल पी बाई एच र पर्पेन्डिकुलरलाई इन टर्म्स अफ साइन र स्मल लेटर एबिसीमा कन्भर्ट गराएर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। एरिया इक्वल हाफ एबी साइन सी, हाफ बिसी साइन ए
हाफ एसी साइन बी अर्थात् हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन बी दोहोऱ्यो छ और एरिया इक्वल हाफ इंटू ए बी इंटू एसी इंटू साइन ए रिपिट अर्को हाफ एरिया अफ द ट्राइंगल एबीसी इक्वल हाफ इंटू एसी इंटू बीसी इंटू साइन सी एसी र बीसी भन्दा सी दोहोऱ्यो साइन सी एबी बीसी भन्दा बी दोहोऱ्यो साइन बी साइन अफ द इन्क्लुडेड एंगल रिमेम्बर इन्क्लुडेड एंगल साइन अफ द इन्क्लुडेड एंगल हुन्छ यो कुरा थाहा पाऊँ अर्को एउटा पाई पाई एंड पाई रेडियन आर नॉट इक्वल पाई इज 22/7 or 3.1428 nearly but pi radian equal 180 degree or 200 grade therefore pi is not equal to pi radian त्यसरी पाई र पाई रेडियन इक्वल होइन सम अफ द थ्री एंगल्स इज 100 pi radian equal 180 degree equal 200 grade but pi is 22/7 जस्तो एरिया अफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर भन्यो भने पाई को भ्यालु 22/7 राख्ने जस्तो यसमा साइन पाई भनेको साइन 180 डिग्री बुझ्नुपर्छ बट पाई आर स्क्वायर में पाई को भ्यालु 22/7 हियर पाई मीन्स 22/7 साइन कस 10 कसेक सेक कट सँग आएमा त्यो पाई भनेको रेडियन भन्ने बुझौँ सो पाई एंड पाई रेडियन आर डिफरेंट सो प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एनी टाइप अफ प्रॉब्लम प्लीज कमेंट केही समस्या भएमा कमेंट गर्नु होला हियर साइन बी यहाँ एडी छुटेको छ